ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೋಡಿ ಬ್ರೋ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಬಂದು 1 ವೀಕ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೋ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಿಚ್ ಇದು ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 6 months ಅಥವಾ 1 year ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ഓക്കെ. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ KSR ബംഗളൂരു സ്റ്റേഷനിലാണ്. നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നീട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് യാത്ര ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ KSR ബംഗളൂരിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോവാണ്. ഈ വണ്ടി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നീട്ടിയത് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് അഭിപ്രായമുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് അഭിപ്രായമുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്കൊക്കെ വരാം. അപ്പോൾ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ KSR ബംഗളൂരു കോഴിക്കോട് എക്സ്പ്രസ്സിലാണ് ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ N2 ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡേയ്സിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയുടെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ണൂർ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ വരെ ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലീപ്പറിന്. അതൊരു കിടിലൻ യാത്രയായിരുന്നു, നല്ല കോച്ചുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥയൊന്ന് നോക്കണം. അതുമല്ല കോഴിക്കോട് വരെയുള്ള യാത്രയെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർക്ക് വന്നു നമ്മുടെ മൈസൂർ എക്സ്പ്രസ്സിൽ, അതിനാണ് വന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും കേരള ടു ബാംഗ്ലൂർ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ എടുത്തില്ല, വെറുതെ മുഷ്പിക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ KSR ബംഗളൂരു കോഴിക്കോട് എക്സ്പ്രസ് വിത്ത് ലോക്കോ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ യാടി കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ കോച്ചൊക്കെ നോക്കി, വളരെ ശോകം കോച്ചാണ്. കാണിച്ചു തരാം, വണ്ടി വരുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോക്കോ. ഈ ലോക്കോ ആണ്, ഇത് കൃഷ്ണരാജപുരത്തിൻ്റെ ഒരു WDP-4D ആണ്. ഇതിന് ഞങ്ങൾ റെയിൽ ഫാൻസ് പറയുന്നത് പോലീസ് ബസ് ലിവർ ഇതാണ്. കാരണം പോലീസ് ബസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു കളറിലുള്ളൊരു ലോക്കോ അല്ല, അടിപൊളിയല്ലേ, വെറൈറ്റി ഒരു സാധനമാണ്. WDP-4D 40253 അതാണ് ലോക്കോ. അപ്പോൾ ഈ ലോക്കോ ആണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് എക്സ്പ്രസ്സിനെ മംഗലാരം വരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റേഷനിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം 7-ൻ്റെ 8-ൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് കണ്ട് ഇവിടെ ഒരു തലശ്ശേരി കിച്ചൺ എന്നാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, തലശ്ശേരി കിച്ചൺ. പക്ഷേ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരും മലയാളികളൊന്നുമല്ല. Welcome to Camino Barcelona, the best Spanish language school in the heart of Barcelona. Our journey begins at the reception desk. Here, our friendly team is always ready to assist you, ensuring a smooth and welcoming check-in process. To find your classroom, you can either take the stairs or the elevator. We have classrooms on 4 different floors. In your breaks or after classes, our chill areas are designed for you to recharge after a busy day or enjoy coffee with friends. Modern facilities make our classrooms ideal for focused study or dynamic group sessions. At Camino Barcelona, education and personal growth go hand in hand. Finally, let's head up to our stunning rooftop terrace. With panoramic views of Barcelona, it's the perfect place to relax or meet new people. We also host the best activities up here, like dancing salsa, making paella, wine tasting, and much more. Thank you for taking the tour. We hope that you will have the best time with us, and we look forward to welcoming you at Camino Barcelona. Bienvenidos a Camino Barcelona.
ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. മലയാളി ഫുഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. തലശ്ശേരി കിച്ചൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് എക്സ്പ്രസിൻ്റെ റേക്ക് ഏതാണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം രാത്രി 8:50 വണ്ടി വിടുന്നതിനൊരു 40 മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് നമ്മുടെ റേക്ക് വരുന്നത്. കുറച്ച് താമസിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് എക്സ്പ്രസ്സിന് വായിൽ എപ്പോഴും കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് എന്നാണ് വരുന്നത്. ഇനി മുതൽ Fossil watch. 10,000 ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರ ಮನೆಯಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನೆನಪಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಜಾಕೆಟು ಅಡಿಡಾಸು 4,500 ಜಾಕೆಟು ಹಾಕೊಂಡಂಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಚಳಿನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಹೆವಿ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ BMW ಇದು ಹೆವಿ ಫೀಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಜಾಕೆಟ್. ಆ ಥರ ಇತ್ತು, ಚಳಿನೂ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಆ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಾನು ಮನೇಲಿ ಐತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಮನೇಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಮಾಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇ. ಆಯ್ತೆ ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ ಇದೇನೋ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಲು. ಇದೆಷ್ಟು? 10,000. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 150 ರೂಪೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೈಕ್ ನನ್ನ ಮಗ ಅನ್ನೋರು ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು? 50,000 ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ವಾಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇದೇನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ? Mr. Sai, can you report to the floor 2, please? ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಂಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನನಗೆ ಇದು ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿಲ್ವರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ಹತ್ರ ಆಯ್ತಾ? ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಹುಡುಗಿ? ಹಾಂ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಚಪ್ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇನ್ನೂ 2 ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬ್ರೋ. ಅಂಜುದು ಅನ್ನಲ್ಲ ತೆಗಿದ್ದೀನಿ, 2 ಲಿಂಕ್ಸ್ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೂ ಲೂಸ್ ಇತ್ತು. ಮನೆ ಜಗಳ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಂಜುಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ದೆ ನೀನು ಅಂತ. ಹಾಂ, ಅವಳಿಗೆ ಆಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2018 ಟೈಮಲ್ಲಿ 2,000 ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು ನನಗೆ. ಆ
ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಮತ್ತು ರಿಂಗು ಒಂದು 700 ರಿಂಗು ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವತ್ತು ಮೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋ ಗಂಟ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಕಣ್ಣನ ಮಗ ಹೋಗ್ತ ಅದನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಬಂದು ಅವರು ಈಗ ಹಾಕೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಚಪ್ಪಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ರಿಂಗು ಅವಳ ಕೈಲೇ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ 100% ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಗು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ವಿತೌಟ್ ಮ್ಯಾಪು ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂದರೆ ಅವನು 100% ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇವ್ರು ಹುಡುಗಿ ಕೊಟ್ಟವನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವಳು ಏನಾರ ಅವಳು ಎಸೀರಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವಳು ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅವಳ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಲೈಕ್ ಏಕೆಂದರೆ ಐಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಫುಲ್ಲು ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ವಿತೌಟ್ ಫುಲ್ಲು ಬಾಡಿಲಿ ಏನೋ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿನವೂ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಿಷಯ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋನೆ ಆದರೂ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಾನು ಅಂಜು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಆದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಅಂಜು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಇವನ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವಳು ಮೀಟ್ ಆಗೋಕೆ ಹೋದೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ 1 ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡಿರೋದು ಹೋದೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫುಲ್ ಬಾಡಿಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎದೆ ಫುಲ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬಳ್ಳು ಭೂಮಿ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಅವತ್ತು ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅವತ್ತಿಂದು ನೆನೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಬರೋರೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತವ್ರೆ ಗಾಡಿನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತವ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತವ್ರೆ ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಪೋರ್ಟು ಕಾಲಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತವ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಇವನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನಾನೇ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಆ ಥರ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ನು ಬಂದಮೇಲೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಈ ಕೈ ಫುಲ್ ಇಷ್ಟು ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ನಡಿ ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ಬಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ನಡುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀವ ಐಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಡುತ್ತೀವೋ ಆ ಥರ ನಡುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಸ್ಕೊಬಂದವನೇ ಅವಾಗಲೂ ನಡಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ಸು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಅವನ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡಿ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟನೂ ನನ್ನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಅವನು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಹೊಡೆದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ನೈಟು ನಾನು ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ರೋ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಲ್ಲ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಕಾಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟಿದ್ದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋ ಈಗ ನಾನೇ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರೋರು ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರೋರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಿಂಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆಯಿತು ನೀನು ಹಿಂಗಿದ್ದೀಯ ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನೇ ಹೇಳ್ದೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಊಟನೇ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೈಟ್
ನೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ತಿಂದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿರೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೂ ಊಟನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಆಟಗಳು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಡಿಬಾರ್ದಿತ್ತು ನನಗೆ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ರೋ, ಅವನಿಗೆ ರಕ್ತ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮನ್ ನಂಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ರೋ, ನಮ್ಮನ್ ಸುಳೆ ಮಕ್ಕ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಲಿ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ರೋ, ನನಗೆ ಕೋಪ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೋಪ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೋಪ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೊಡೆದೇ ಹೊಡಿತೀನಿ, ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ಹೊಡೆದೇ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಅದೇನಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 100% ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊಡೆದೇ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಅವ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನೊಂದು ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಸಾಕಪ್ಪ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತಂದು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನೀನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆಯಾ, ಬಟ್ ನೀವು ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಂದ ನೀವೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ತಾನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಏನು ಹೊಡಿಬೇಕೇನು ಹೋಗೋಣ. ಆ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಅವತ್ತು ಈಗ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಆಯ್ತಾ, ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ನಾನು ಬರಲಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವತ್ತು ಹೋದಾಗಲೂ ನಂಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಅಂಜು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗಲೂ ನನಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಯ್ತಾ, ಬರಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಡಿಯೋಣ ಅಷ್ಟೇ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಕ್ಕದ ಇರಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಬ್ರೋ, ಅನಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಾಕೋದಿದ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದು ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆ ವಾಚ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಸೂಟ್ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋದು. ಇದೆಯಾ ಯಾವುದು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಂಗೆ ಗಿಫ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ತುಕಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ತಂದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ವಾ?
ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಹಂಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗಲ್ಲ ಅವತ್ತೋದ್ವಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ದೆ ನಾನು ಅವತ್ತೊಂದಿನ ಜಗಳ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಬಂದೆ ವಾಪಸ್ ಒಂದಲ್ಲ ನಾನು ಅವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದಿನ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆನ್ನೆ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತು ಇವಾಗ ಮಲ್ಗಂಟ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಥರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದೋ ಹಿಂಗೆ ಹೋದೆ ನಂಗೆ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಡ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೀಳೋದು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಚಾವ್ ಆಗೋಣ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೌದು ತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ 2 ಏಟ್ ಕಿತ್ಕೊಡೋದು ಅಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಏಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏಟಿಗೆ ಗ್ಯಾಪೇ ಕೊಡೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಏಟ್ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀನು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪೇ ಇಲ್ಲ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೊಡಿಬೇಕಂದಾನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಎಷ್ಟಿಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತಾನೆ ಏನು